بنگلہ دیشی ہندو کمیونٹی کے جو یہ الزام لگا رہے ہیں کہ ہندو گھروں کو اور مندروں کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے. شیخ حسینہ کی حکومت کے گر جانے کے بعد جو گرامین بینک کے فاؤنڈر تھے ایگزائل کے اندر رہ رہے تھے, ان کی ملاقاتیں ہو رہی ہیں. جو ایمبیسڈرز ہیں فورن, ان سے, کیونکہ ایک تاثر تھا کہ شیخ حسینہ اور عوامی لیگ ایک طریقے سے بی پارٹی ہیں نریندر مودی کے ہندوتوا پروجیکٹ کی. نریندر مودی صاحب جا رہے ہیں یوکرین ملنے کے لیے. زیلنسکی صاحب فلسطینی پناہ لے رہے تھے, اس کے اوپر ایک حملہ کیا. وہ کہتے ہیں کہ جی یہاں پہ اسلامک جہاد کے لوگ تھے یا جو بھی تھے. مارجن آف ایرر ہے دونوں کے درمیان. کمالا ہیرس نے کوئی 4 یا 5 پوائنٹ کی لیڈ لے لی ہے بیٹل گراؤنڈ اسٹیٹس کے اندر, اور ٹرمپ صاحب بہت پریشان لگ رہے ہیں. کیا بنگلہ دیش میں ہندوؤں پر تشدد ہو رہا ہے؟ لیٹ علی شو یو کے ایک اور ایپیسوڈ میں آپ سب کو خوش آمدید. ڈو لائک, سبسکرائب اینڈ شیئر دس کانٹینٹ. احتجاج جاری ہیں واشنگٹن ڈی سی میں, لنڈن میں. بنگلہ دیشی ہندو کمیونٹی کے جو یہ الزام لگا رہے ہیں کہ ہندو گھروں کو اور مندروں کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے. شیخ حسینہ کی حکومت کے گر جانے کے بعد اندرا گاندھی جو کلچرل سینٹر تھا اس کو آتش کا نشانہ بنایا گیا. اور اب اگر آپ انڈین چینلز کو دیکھ رہے ہیں اور اسپیشلی ریپبلک ٹی وی اور ارنب گوسوامی صاحب کو سن رہے ہیں تو آپ کو شاید اس بات کا اندازہ ہو کہ بنگلہ دیش کے اندر ایک لیفٹسٹ اسلامی جہادی ایک ٹولہ طاقت میں آ گیا ہے, اور وہ کمیونسٹ اور ہندوؤں کو مار رہا ہے. لیفٹسٹ کمیونسٹ کو مار رہے ہیں. ڈزنٹ میک اینی سینس. بٹ ارنب گوسوامی کی دنیا کے اندر واٹ میک سینس, واٹ ڈزنٹ میک سینس, اونلی ارنب گوسوامی ہی وہ بہتر جانتے ہیں. مگر ایک بات واضح ہے کہ بنگلہ دیش کے اندر اب یہ جو نئی حکومت آئی ہے, محمد یونس صاحب جو گرامین بینک کے فاؤنڈر تھے, ایگزائل کے اندر رہ رہے تھے, ان کی ملاقاتیں ہو رہی ہیں. جو ایمبیسڈرز ہیں فورن, ان سے, آف کورس آنے سے پہلے فرانس میں تھے محمد یونس صاحب. اب ایک دیکھیں, ایک شیخ حسینہ کی حکومت بہت ڈکٹیٹوریل حکومت تھی. انہوں نے کئی سالوں سے, اور میں جانتا ہوں میں کوریج کر رہا ہوں, الجزیرہ سے بھی اپنا ہم نے کوریج کی, اس دور سے انہوں نے جو تشدد شروع کیا ہوا تھا 2015 سے پہلے سے ہی, مگر 15-16 سال تو ان کی حکومت کے ہو گئے تھے, مگر انہوں نے اپوزیشن لیڈرز کو جیل میں ڈالا, خالدہ ضیاء کو جیل میں ڈالا, بی این پی کے لیڈرز کو نشانہ بنایا گیا, جماعت اسلامی کے لیڈرز کو نشانہ بنایا گیا, ایکٹیوسٹ کو نشانہ بنایا گیا, اسٹوڈنٹس تک بات پہنچی. اب اکنامک پروگریس ہو رہا تھا, نہیں ہو رہا تھا, مگر وہ اتنا وائڈ اسپریڈ نہیں تھا. کرپشن کی بہت ایلیگیشنز تھیں, اور انڈیا کے ساتھ ایک طریقے سے معاہدہ بھی تھا, ایک الائنس بھی تھی کہ دوسری طرف انڈیا اپنی سب کارتوتیں اور کارروائیاں کر رہا تھا, مسلمانوں کے لیے گیٹوز بنا رہا تھا کہ جی این آر سی نان ریزیڈنٹ ایکٹ کے تحت باتیں ہو رہی تھیں. دوسری طرف بنگلہ دیش کے تشدد ہو رہا تھا تو ہندوؤں کو بھی نشانہ بنایا گیا, کیونکہ اب اس لیے بنایا جا رہا ہے کیونکہ ایک تاثر تھا کہ شیخ حسینہ اور عوامی لیگ ایک طریقے سے بی پارٹی ہیں نریندر مودی کے ہندوتوا پروجیکٹ کی, اور ان کے کہنے پہ سب تشدد ہو رہا ہے کہ چوڑی ہو رہی تھی وہ. تو حقیقتاً اب کیا بنگلہ دیش کے اندر ہندوؤں کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے؟ بہت ساری مس انفارمیشن اور ڈس انفارمیشن وہاں موجود ہے. فار ایگزامپل اے آئی جنریٹڈ امیجز جو دکھا رہے ہیں بچوں کو روتے ہوئے مورتیوں کے ساتھ, ہندو مورتیوں کے ساتھ, یعنی ہندو جو ڈیٹیز ہیں ان کی مورتیوں کے ساتھ, گھر ڈسٹرائڈ, رو رہے ہیں بچے, ان کے یہاں پہ تلک لگا ہوا ہے فار ایگزامپل. یہ سب اے آئی جنریٹڈ ہیں. دوسری جانب یہ ویڈیوز آ رہی ہیں کہ دکھا رہی ہیں کہ جی ایک برہمن سوامی ایک یعنی شیوا کے بت کو لے کے جا رہا ہے بچاتا ہوا, یہ نیریٹو چل رہا ہے. تو یہ بہت مس انفارمیشن اور ڈس انفارمیشن چل رہی ہے, اور اس کا آبویسلی اوریجن جو بھی ہوتا ہے کسی بھی مس انفارمیشن اور ڈس انفارمیشن کا دنیا میں تو نگاہ جاتی ہے ہندوستان کے اوپر. اور اس موقع کے اوپر بھی انڈیا سے بہت وینم آ رہا ہے, بہت اپنا یعنی ڈس انفارمیشن چل رہی ہے, اور اس چیز کو پینٹ کر رہے ہیں یہ ایک ایز اے سازش جس کے اندر چائنا بھی انوالوڈ ہے, امریکہ بھی انوالوڈ ہے, اور پاکستان بھی انوالوڈ ہے. جو انوالو نہیں ہے وہ ہے ہندوستان. تو یہ ایک
मेजर तरीके से एक डिस्कनेक्ट पैदा हो गया है, क्योंकि मोहम्मद यूनुस साहब ने कहा है नरेंद्र मोदी साहब से कि जी आप शेख हसीना को पनाह मत दें, उनको पनाह दी हुई है। रिएक्शन जो आया था इंडिया से इसके बाद जो आ रहे हैं उसके ऊपर बहुत नाराज़गियाँ मौजूद हैं, तो एक डिस्टेंस क्रिएट ज़रूर हो रहा है, एक प्रॉब्लम ज़रूर क्रिएट हो रही है इंडिया के लिए। अच्छा, इंडियन जो वज़ीर आज़म हैं नरेंद्र मोदी साहब, वो लार्जली इस मौजू पे अभी उन्होंने मुबारकबाद दी है उनके फॉरेन ऑफिस ने, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने मोहम्मद यूनुस साहब को, मगर ख़ुद नरेंद्र मोदी साहब जा रहे हैं यूक्रेन मिलने के लिए ज़ेलेंस्की साहब से। उनकी पहली ट्रिप होगी अगर ये ऑब्वियसली गो थ्रू होती है, और इसके अंदर वो बात करेंगे कि यार कोई हल निकालो, इस जंग को ख़त्म करो, पूरी दुनिया को इसने डिस्टर्ब किया हुआ है। अच्छा, एक ऐसे वक्त पे जा रहे हैं नरेंद्र मोदी साहब यूक्रेन, जब ज़ेलेंस्की साहब जो सदर हैं यूक्रेन के, उन्होंने पहली बार आके इंकशाफ कर लिया है कि जी जो कुर्स के अंदर हो रहा है, रशिया में जो तबाही हो रही है, पिछले कोई अब 2 हफ्ते होने को आ रहे हैं, कोई 25,000 के लगभग यूक्रेनियन सोल्जर्स घुसे हुए हैं, और वो बड़ी तेज़ी से एरियाज़ कैप्चर कर रहे हैं। अब वो ये भी कहा जा रहा है कि कुर्स के बाद वो बेलगोरोद के अंदर फैल रहे हैं। अगर आप मैप देखें तो उनका यानी फैलाव जो है इस तरीके से कि उन्होंने ज़ेलेंस्की साहब कह रहे हैं कि हम जंग रशिया को के अंदर अब लेके जा रहे हैं, कि रशिया ने जो हम पे इस जंग मुसल्लत की थी अब उसके रिवर्स करके हम दूसरी तरफ निकल रहे हैं। तो मोदी साहब यूक्रेन ऐसे वक्त पे जा रहे हैं जब यूक्रेन हमले कर रहा है डायरेक्टली रशिया के अंदर। रशियन रिस्पांस अभी तक थोड़ा लूकवार्म नज़र आ रहा है, क्योंकि मेरे ख्याल से जो उनकी फोर्सेस स्ट्रेच आउट हुई हुई हैं यूक्रेन के अंदर, तो एक सरप्राइज अटैक था, एक लास्ट रिजोर्ट था, जो मैं पहले भी कह चुका हूँ यूक्रेन की तरफ से कि यार किस तरीके से ये जंजीरें रशिया की तोड़ी जाएँ, मगर वो टूटी नहीं है। तो मगर रशिया फिर भी बहुत इम्पॉर्टेंट है, और इंडिया के लिए स्पेशली बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, एलाय है। मगर क्या नरेंद्र मोदी साहब की ये ट्रिप इस वक्त जब ज़ेलेंस्की साहब और यूक्रेनियन फोर्सेस रशिया को अटैक कर रहे हैं, क्या ये मुनासिब ट्रिप है? इसका क्या फॉल आउट हो सकता है कोई मोदी साहब के लिए, इंडिया के लिए? मगर इंडिया की पोजीशन ऑब्वियसली नॉन लाइन एक तरीके से रही भी है इस मौजू के ऊपर, बट डिफ़िकल्ट टाइम डेफिनेटली। अच्छा, 24 घंटों के अंदर पिछले हमने बात की थी कि जी इज़राइल ने एक गाज़ा में एक स्कूल के ऊपर, जहाँ पे बहुत पनाहगीर थे, फ़लस्तीनी पनाह ले रहे थे, उसके ऊपर एक हमला किया। वो कहते हैं कि जी यहाँ पे इस्लामिक जिहाद के लोग थे या जो भी थे, बहानेबाजी, मगर उसके अंदर 100 के लगभग लोग शहीद हो गए, ज़्यादातर औरतें और बच्चे। और खैर, अब क्या इंसान से वो बात करे, जो तस्वीरें देख रहे हैं वहाँ से वीडियोस आ रही हैं लोगों को बोरियों के अंदर, वो दिखाऊंगा तो नहीं मैं आप लोगों को, मगर जो चीज़ें आ रही हैं, तस्वीरें आ रही हैं, बोरियों के अंदर लाशें, और इस तरीके से ज़िल्लत और बर्बरियत उन्होंने की हुई है। और लग रहा है कि अपना सपोर्ट इज़राइल की जारी रहेगी, स्पेशली अमेरिका के अंदर, क्योंकि अमेरिका के अंदर अब कमाला हैरिस और डोनाल्ड ट्रंप के दरमियान इलेक्शन नवंबर के अंदर हैं। अगस्त आपका मिड आ गया, तुम समझें आप, सितंबर, अक्टूबर, 2.5-3 महीने बाद अगर आपके इलेक्शंस हैं, और जो मार्जिन ऑफ एरर है दोनों के दरमियान, कमाला हैरिस ने कोई 4 या 5 पॉइंट की लीड ले ली है बैटल ग्राउंड स्टेट्स के अंदर, और ट्रंप साहब बहुत परेशान लग रहे हैं, उनकी कैंपेन थोड़ी डिसरे के अंदर है, परेशानियां हैं ऑफ कोर्स, मगर अभी भी स्टिल सम टाइम टू गो। अभी भी ट्रंप इज़ फ्रंट रनर ही आप एक तरीके से कह लें, डिस्पाइट कमाला हैरिस की जो लीड्स हैं अभी जो चल रही हैं। खैर, फ़िलहाल इतना ही। बहुत सारी डेवलपमेंट्स दुनिया में हो रही हैं, पाकिस्तान में भी हो रही हैं, उनकी भी आपको लेके आएंगे हम आपके लिए थोड़ी बहुत झलकें। फॉर एग्जांपल कि हमारे ओलंपियन तो वापस आ गए अरशद नदीम साहब, मगर जो चोरों का टोला उनको रिसीव करने के लिए आया, वो घबराहट के यानी उनकी शक्ल के ऊपर वाज़ेह थी चीज़। खैर, फ़िलहाल इतना ही आज के लिए। इंशाल्लाह अपडेट के साथ दोबारा हाज़िर होऊंगा। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।